Welcome back to SBG Academy. Today is our 17th class of not-for-profit organization. In the last class, 16th class, we have completed what is balance sheet and how to prepare balance sheet of not-for-profit organization. ഇത് നമ്മളുടെ 17ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് 16ാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ഇതുവരെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ മുൻപുള്ള 16 വീഡിയോയും കാണുക. അതായത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ്സും നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് 1, ക്ലാസ് 2, ക്ലാസ് 3 അങ്ങനെ 16 എണ്ണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് 17ാമത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയി വീഡിയോ കാണരുത്. കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം 1 മുതൽ തുടങ്ങുക. 1 മുതൽ അവസാനത്തെ വീഡിയോ വരെ ഓർഡറിൽ കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക. 1 കഴിഞ്ഞ് 10 കാണരുത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കാണാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. So, in the last class, we have studied how to prepare balance sheet, what is balance sheet and how to prepare balance sheet. Today we are moving to solve one problem. Okay, please write out the question. Please write out the question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം, നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം. Already we have studied how to prepare receipts and payments account, income and expenditure account. The last class we have studied the balance sheet. So already how to prepare the balance sheet we have already studied in the +1. Some peculiar items in the balance sheet for not-for-profit organization, that is only capital fund. In profit organization it was capital, and not-for-profit organization it is no capital fund. This is only difference. Please write out the problem. From the following receipt and payment account of Excellent Cricket Club, prepare income and expenditure account. From the following receipt and payment account of Excellent Cricket Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and balance sheets as on that date. Prepare income and expenditure account as on 31st March 2015 and balance sheets as on that date. Draw one receipt and payment account. Receipt and payment account വരയ്ക്കുക. Receipt amount, payment amount. On the receipt side, first item, balance brought out, in brackets, cash in hand, amount 18,000, 18,000. Next one, members subscriptions, 2,50,000. Members subscriptions 2,50,000. Next is members admission fee. 15,000, 15,000. Members admission fee 15,000. Next is sale of old sports material. 2,500. Next one, hire of ground 28,000. Hire of ground means hire എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടക. എന്തിൻ്റെ വാടക? ക്ലബിന് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാടകയാണ്. ഹയർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇൻകം ആണ്. ഹയർ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് 28,000. Subscription for tournaments
60,000. Subscription for tournament 60,000. Life membership fee 20,000. Life membership fee 20,000. Donations 6 lakhs. Donations 6 lakhs. Receipt side is over. Go to payment side. First one, balance brought down. In brackets, bank overdraft. Amount കൊടുത്തില് 16,000. 16,000. Balance brought down, bank overdraft 16,000. 16,000. Next one, upkeep of field and pavilion. 1,15,000. 1,15,000. Upkeep of field and pavilion. അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേഡിയം, ഗ്രൗണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവലിയൻ അപ്കീപ്പ്, അതിന് വേണ്ടത് ചിലവ് 1,15,000 രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഗ്രാസൊക്കെ വെച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് 40,000. Tournament expenses 40,000. Rates and insurance 10,000. Rates and insurance 10,000. Telephone charges 3,500. Postage and courier charges 4,000. Postage and courier charges 4,000. Printing and stationery 26,000. Miscellaneous expenses 4,400. Miscellaneous expenses 4,400. Secretary's honorarium 30,000. Secretary's honorarium 30,000. Grass seeds 2,600. Grass seeds 2,600. Investments 6 lakhs. Investments 6 lakhs. Purchase of sports materials 68,000. Balance carried out 74,000. Balance carried out 74,000. So receipts and payments account is over. Total the both side 9,93,500. Receipts and payments account receipts side total ചെയ്യുക 9,93,500 രൂപ. പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലും അതേ ബാലൻസ് തന്നെ 9,93,500 രൂപ. റെസീപ്റ്റ് സൈഡും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡും ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബാലൻസ് ആണ് അത് 74,000. അതാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയത്. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ്. റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അതിന് താഴെ എഴുതുക അസറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. അസറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. അതായത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും 31/3/2015 പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 1/4/2014 The financial year started from 1/4/2014 to 31st March 2015. ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മുൻ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്, അതായത് 1/4/2014 നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്തായിരുന്നുവോ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പറയുന്ന അസറ്റും ലാബിലിറ്റിയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ്.
അസറ്റ്സ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. താഴെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് 5 lakhs. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 18,000. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 18,000. ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് 18,000 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട്? റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റെസീറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ അസറ്റും എല്ലാ ലാബിലിറ്റിയും നമ്മൾക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനായി തരണമെന്നില്ല. പകരം ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസുകൾ എവിടെയുണ്ട്? റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. ഏതുണ്ടാവണം? ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഈസ് 18,000. ദിസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഷോൺ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓഫ് ദി റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം നോക്കി പോകരുത്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കുക. റെസീറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കുക, പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നോക്കുക. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ് ഓർ ആസ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ലയബിലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ. സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽസ് 85,000. പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി 11,000. 11,000. പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി 11,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവബിൾ 28,000. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് റിസീവബിൾ 28,000. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ഡൊണേഷൻസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടൂർണമെൻറ്റ്സ്. ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് are to be kept in reserve for a permanent pavilion. Donation and surplus on account of tournaments are to be kept in reserve for a permanent pavilion. Next line, subscriptions due on 31st March 2015 were rupees 42,000. Subscriptions due on 31st March 2015 were rupees 42,000. മാർച്ച് 31-ന് 42,000 രൂപ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം കിട്ടാനുണ്ട്, കിട്ടിയിട്ടില്ല. അക്രൂഡ് ഇൻകം. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, റൈറ്റ് ഓഫ് 50% ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ. റൈറ്റ് ഓഫ് 50% of sports material and 30% of printing and stationery. Right of 50% of sports material and 30% of printing and stationery. So the adjustment is completed. Go through the question. Prepare first income and expenditure account, then balance sheet. It is a very simple question. Here there is no opening capital fund. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് വേണം. ആ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിന് പകരമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് അസറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് എൽ. ഓപ്പണിംഗ് പീരീഡിലെ എല്ലാ അസറ്റും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക. എല്ലാ അസറ്റും അസറ്റ്സായി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക.
ലാബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ. അതിനുശേഷം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക. ഇതിലെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടൂർണമെൻറ്റ്സ്, ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടൂർണമെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ റിസർവ്. അതായത് ഡൊണേഷനും ടൂർണമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കളക്ഷൻ ചെയ്ത തുക ഏതാണത്? നമ്മളുടെ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡൊണേഷൻ 6 lakhs, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ടൂർണമെൻറ്റ് 60,000, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ടൂർണമെൻറ്റ് 60,000 ഡൊണേഷൻസ് 6 ലക്ഷവും കിട്ടിയെന്ന് നമ്മളുടെ റിസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് റിസീപ്റ്റ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഡൊണേഷൻ ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ടൂർണമെൻറ്റ് ആർ ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ റിസർവ് ഫോർ എ പെർമനൻറ്റ് പവിലിയൻ. അതായത് ഡൊണേഷനും 6 ലക്ഷം രൂപ ഡൊണേഷനും ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ എത്ര? ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ടൂർണമെൻറ്റ് 60,000, 60,000 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടൂർണമെൻറ്റിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിട്ടിയത്. അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ചെലവ് ചെയ്തു? ഗോ ടു ദി പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് 40,000. ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 60,000 രൂപ കളക്ട് ചെയ്തു. ആ 60,000-ൽ 40,000 രൂപ നമുക്ക് ചിലവായി. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 20,000. ഈ 20,000 എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണം, റിസർവ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡൊണേഷൻ കിട്ടിയ 6 lakhs ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ എ പെർമനൻറ്റ് പവലിയൻ, ഫോർ ബിൽഡിംഗ് എ പെർമനൻറ്റ് പവലിയൻ. ഒരു പെർമനൻറ്റ് പവലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധാനം, ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള ഒരു സംവിധാനം, ഒരു സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഡിയം, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേഡിയം, അതാണ് പവലിയൻ. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 6 lakhs ഡൊണേഷനും ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന 20,000 രൂപയും മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ഇൻകം ടു ദി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? പവലിയൻ ഫണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുക. ആദ്യം എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കണ്ട ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. നമ്മൾക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കിട്ടിയ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി ഏത് ആഡ് ചെയ്യണം? ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയോ ലെഗസിയോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ പറയുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ എത്ര? 20,000, 20,000 രൂപ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ തനിയെ കാണിക്കാതെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടുവാർഡ്സ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീയോ എൻട്രൻസ് ഫീയോ, അതായത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്ത എൻട്രൻസ് ഫീയോ ഡൊണേഷനോ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസോ ലെഗസിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ദിസ് മാച്ച് ആഡ് സർപ്ലസ് അവിടെ തന്നെ എഴുതുക. ആഡ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ
20,000 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ് ഫിഗർ ഔട്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പവലിയൻ ഫണ്ട്. പവലിയൻ ഫണ്ട് എന്തുണ്ട്? സർപ്ലസ് ഫ്രം ടൂർണമെൻറ്റ്. സർപ്ലസ് ഫ്രം ടൂർണമെൻറ്റ് ഹൗ മച്ച്? 60,000 minus 40,000 equal to 20,000. 20,000 should be in the inner column. Okay. Then donations 6 lakh. Total is 6,20,000. That means 6,20,000 is for pavilion fund. Okay. Then prepare asset side of the balance sheet. Cash in hand and all assets. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. ഇൻകം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരയ്ക്കുക. പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും എഴുതുക. റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സും എഴുതുക. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വായിക്കുക. ഏതെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അതായത് ഡിപ്രിസിയേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക. ഇൻകം കൂട്ടുക, പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക, ഡിഫറൻസ് കാണുക. ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി സർപ്ലസ്, എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കാണുക. ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരണം. അതല്ല ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും അക്രൂഡ് ഇൻകമോ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻകമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക. അതെവിടെ ഉണ്ടാവും? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഇൻകം സൈഡിൽ നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഇൻകം കിട്ടാനുണ്ടോ? ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് സൈഡ് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് അധികമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടും അസറ്റാണ്, രണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡ് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് അസറ്റിന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചെഴുതുക. ഏതെങ്കിലും അസറ്റുകൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അസറ്റുകൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ദിസ് മച്ച്, ആഡ് പർച്ചേസസ് ദിസ് മച്ച്, യൂസ്ഡ് ദിസ് മച്ച്. അപ്പോൾ ബാക്കിയല്ലേ അത് വരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ 17ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ കാണാത്തവർക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക. എല്ലാവരോടും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറയുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഹോൾ ഇയറിൻ്റെ +2ൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ +1ൻ്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രം ദി ബേസിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ടു അപ് ടു ഫൈനലൈസേഷൻ. +1ൻ്റെ ബേസിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മുതൽ ഫൈനലൈസേഷൻ വരെയുള്ള ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും. +1ൻ്റെ ഒരു 600 വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. ഏകദേശം +2ന് അത്ര തന്നെ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ, ലൈവ് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നോ അങ്ങനെ ഫീൽ വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് 100% നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കരുത്. ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ടേംസും ഞാൻ വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണിത്, എന്താണത് വരാൻ കാരണം, ഓരോ ടേമുകളെയും വളരെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ 17ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.